آپ نیوز فلکر دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر یوسف۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہے شیخ گنڈ شانگس علاقے میں، جو ضلع ہیڈ کوارٹر اننت ناگ سے 16 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ناظرین، اس علاقے نے، یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا انیشیٹو لیا ہے جس کی حوصلہ افزائی کرنا ہم نے ضروری سمجھا ہے۔ دراصل یہاں کے لوگوں نے انیشیٹو یہ لیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ دکاندار ہے، جو بھی شاپ کیپرز ہے، وہ اپنے دکانوں پر تمباکو یا سگریٹ جیسی نشیلی اشیاء کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں کے مقامی لوگوں سے جو ہم نے بات کی تو ان کا یہ بھی صاف طور پر کہنا ہے کہ جو بھی لوگ، جو بھی کوئی شخص، جو بھی کوئی فرد اس علاقے میں سموکنگ کرتے ہوئے پایا جائے گا، اس کے خلاف یہ علاقہ جو شیخ گنڈ کا علاقہ ہے، یہاں کے مقامی لوگ اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں انیشیٹو ہے کیا اور کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کے ذہن میں یہ انیشیٹو آیا، آئے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وادی کشمیر میں سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کا رجحان دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، جس کے باعث لوگوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ عوامی جگہوں پر سگریٹ اور تمباکو نوشی پر عائد پابندی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اگرچہ حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن عوام کی مدد کے بغیر ایسے اقدامات سگریٹ نوشی کی وبا کو ختم کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کے خلاف مہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب سماج کے ہر طبقے کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس بدعت کو معاشرے سے ختم کرنا ہے اور ہر فرد بشر کو اس سلسلے میں اپنا کلیدی رول نبھانا ہے۔ ضلع اننت ناگ کے شیخ گنڈ شانگس کے نوجوانوں نے بھی اپنے علاقے میں سگریٹ اور تمباکو نوشی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک ایسا ہی اقدام اٹھایا ہے جس کی ہر طرف سے سراہنا ہو رہی ہے۔ دراصل شیخ گنڈ کے نوجوانوں نے نہ صرف عوامی مقامات پر سگریٹ پینے بلکہ دکانداروں کو سگریٹ اور تمباکو جیسی اشیاء کو فروخت کرنے پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ علاقے کے نوجوانوں کا یہ قدم نہ صرف ضلع اننت ناگ بلکہ کشمیر کے دوسرے اضلاع کے لوگوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ نیوز فلکر کے لیے یاسر یوسف کی یہ رپورٹ۔ بالکل ناظرین، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک بزرگ بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ حاجی صاحب، گۄڈنٮ۪تھ بول صاحب تُہُنٛد ناو حظ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میون ناو حظ عبدالرشید میٖر، سن آف عبدالغنی میٖر، شیخ گنڈ ٹو شانگس۔ حاجی صاحب، اَسہِ بوٗز ییٚمہِ گامَن چھُ اکھ اِنِشیٹِو نِمُت، اکھ قدم چھُو تۄہہِ تُلمُت کہِ نہ کٕنۍ ییٚتہِ کانٛہہ سِگریٹ، نہ کٕنۍ کانٛہہ تمباکوٗ۔ اَتھ بارس منٛز ؤنۍ تو یہِ اِنِشیٹِو کِتھ پٲٹھۍ نِوٕ تُہۍ؟ اِنِشیٹِو نی حظ جعفر سلام ییٚتہِ حظ پرٛایویٹ سکوٗل چلاوان شانگس۔ تٔمۍ تُل مسجد پاک منٛز یہِ ٹاپِک اکھ اکہِ دۄہ، یہِ حظ یہِ اوترٕ پٔتمہِ اکھ زٕ رٮ۪تھ برونٛٹھ أسۍ حظ کرہاو تُہۍ کٔرتو مےٚ سۭتۍ مطلب یہِ ہسا یہِ مشور اتھ چیٖزس منٛز۔ اَسہِ کٔر میٖٹنٛگ تہِ تتھ بارس منٛز تِہنٛدِ کہِ سگریٹ نوشی کرہاو أسۍ ختم۔ سانہِ دستہٕ گوٚژھ نہٕ یہِ ہسا یہِ لۄکٹِس یا نوجوانس اثر واتُن امہِ تماکیُک تہٕ سگریٹُک کینٛہہ۔ أسۍ بُلٲے تٔمۍ حظ تور گرٕ تہٕ دُکاندار ژورے چھِ أسۍ ییٚتہِ، ژور دُکاندار۔ اَسہِ حظ ووت تِم پٔتِم 2 رٮ۪تھ کٕننَسٕے سگریٹ نہ تموک، أسۍ چھِنہٕ کٕنان کینٛہہ۔ وۄنۍ اگر بیٚیہِ گامُک تہِ یی یور کانٛہہ آسہِ مہمان، چاہے کُس یی کیٛاہ یی، لہٰذا سانہِ گامہٕ منٛز بنہِ نہٕ سگریٹ کینٛہہ، نہ بنہِ تموک۔ ٹھیک، اتھ سۭتۍ سۭتۍ ؤنۍتو کیٛاہ ڈی سی صٲبن یا یُس انتظامیہ ییٚتیُک چھُ، یِمو کوٚروٕ تۄہہِ اتھ منٛز سپورٹ؟ بالکل سپورٹ۔ اَسہِ چھِ أنٛدۍ پٔکۍ گام 5-10 یِوان، مطلب تالہ کیٛازِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 15 کلوٗمیٹر چھِتٕر گُل تامتھ تہٕ یہِ حظ یہِ انشاء اللہ تتہِ تہِ بہٕ گٔیاس اوترٕ حظ، مےٚ ٲس کیٛاہ تام کامہِ رژھا، پتہٕ کریٛاو مےٚ أکۍ دُکاندارن مےٚ تل حظ سگریٹ ڈٔبی تہِ، دوٚپُن نہ حظ اَسہِ چھُنہٕ سگریٹ ییٚتہِ کینٛہہ، تاکہِ مےٚ دوٚپُس ہے کیٛاہ دٔلیٖل، وجوٗہات کیٛاہ، مےٚ چھےٚ نہ پتہ اَسہِ چھُ شیخ گنڈ کیو یہِ ٹاپِک تُلمُت۔ تٔمۍ دوٚپ نہ حظ ییٚتہِ چھُ شیخ گنڈن ٹاپِک تُلمُت، یوٚت تام بنہِ نہٕ 15 کلوٗمیٹر دوٗر سگریٹ کینٛہہ۔ وۄنۍ اگر چیٚیہِ تہِ کانٛہہ، سُہ چیٚیہِ دوٗر باغن منٛز تہٕ اَسہِ تھی چیٚیہِ نہٕ بُزرگن تھی، نہ چیٚیہِ نو نِہٲلۍ نوجوان۔ اتھ سۭتۍ سۭتۍ بوٗز اَسہِ کہِ تُہۍ چھِو پتہٕ قونوٗنی کاروٲیی تہِ کران تٔمِس فردس خلاف یُس کُنہِ پبلک پلیس پٮ۪ٹھ چھُ سگریٹ ہٮ۪وان چیوٚن۔ بالکل، اگر اَسہِ تھی کانٛہہ نوجوان چیٚیہِ 15 پٮ۪ٹھ 25-30 تام نوجوان سگریٹ اَسہِ نِش، نہ ہیٚکہِ سُہ اَسہِ نِش چٮ۪تھٕے۔ وۄنۍ اگر وٕچھون تہِ، اَسہِ چھُ پرٛوپوشن پننہِ جایہِ نیوٗمُت، أسۍ دِمہون سُہ پُلیٖسس۔ ٹھیک، اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان یِم وٕنکیٚن نوجوان چھِ، یِم وٕنکیٚن نشس کُن چھُ زیادٕ حظ گژھان، تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ دِیِو تُہۍ پیغام؟ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ پیغام یِہوے، سگریٹ نوشی کٔرِو تُہۍ ختم۔ ڈرگٕس چھُ گژھان وٕنکیٚن، چرٕس چھُ گژھان، پننٮ۪و أچھو چھِ وٕچھان أسۍ، لِکھا پڑھٲے چھِ زیادٕ کران اتھ کُنتھ تہِ اَسہِ چھنہٕ امِچ پتہ کہِ مطلب بُزرگن بوزنہٕ کِنۍ چھِ لِکھا پڑھٲے مطلب کالجن منٛز بدل بدل جاین منٛز ایجنسین منٛز یہِ گژھان کہِ تاکہِ أسۍ بچاوو نوجوان نسل بچاوو۔
बिल्कुल नाजरीन, शेख गुंड शांगस इलाके का और एक बुजुर्ग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हाय साहब, गोने बोल साहब तुहन नाव हज? मोहम्मद इब्राहिम मीर। हाय साहब, क्या छु तय वनन हज तय छु एम ब्रोट स्मोकिंग करन, तय छु तमोक चवन, तय गई छत खराब? अम बोट ओस मे तमोक चवन ठीक पटन सिगरेट जान न ब कुमर जा ना सिगरेट वोल ओस मे खरन अदना सिगरेट तमोक ओस पानी चवन बे ओस मतलब कांका इसराफ। क्या साइड इफेक्ट्स बासे तम सित हज? मे बासेव तम सित गसन छत खराब, तमाक सित गसन छत खराब। डॉक्टर वोन मे दोपन तमोक न सक तमोक कजु टोटल च बंद, बुदम च दवा ग बिल्कुल ठीक। कज वहर बाद करो तय हज तमोक बंद? लगभग 7 वरी। यम सा तुहन गामन इनिशिएटिव न्यू तो दितु अत साथ? अवा अवा अत साथ बुस कंस ते वनन बुस दपन तमोक मु चेयु। बुनियादी क्या मकसद छु एमिक बुनियादी मकसद? छत गसन खराब, छत गसन खराब, पत गसन जरा मुश्किल पहन। मे कोर क्या बंद बुस ठीक पटन आराम सान बिहत। तो क्या पैगाम दियो नौजवानन यम स्मोकिंग करन, यम सिगरेट नोशी करन, तेहन खतर क्या मैसेज दियो तुय? मे दोपुक नसा यु खराबी गसन अम जसा गचो खराब मचेयु सिगरेट। अच्छा, शेख गुंडच अगर अस कथ करो, यम इलाकच कथ अगर करो, यत कच आबादी छ? यत लगभग 6-7 6-7 यत आबादी। आबादी चूल्ह कत छ? चूल्ह छु 1.5 तकरीबन। बुस सठा नसीहत कर सारे बुस दपन ये इसराफ त्रयु यम करियो। हमारे साथ और एक लोकल रेजिडेंट बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब, जानना चाहूँगा सबसे पहले असल में इनिशिएटिव है क्या? इनिशिएटिव ये है कि हमें अब आगे आना पड़ेगा। अब सिर्फ अवेयरनेस कैंप्स नहीं चलेंगे। कश्मीर के अंदर इस वक्त 13.50 लाख ड्रग यूज़र्स है। हमारी नौजवान नस्ल जो है, जिनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसका शिकार हो रहे। और आए दिन ये केसेस कश्मीर के अंदर आ रहे हैं कि बेटे ने माँ को मारा, भाई को मारा, बाप को मारा, या हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है कश्मीर के अंदर। उसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ ड्रग्स है। हार्ट अटैकिंग के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, खासकर इस विंटर में। तो जब हमने इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र किया तो हमें लगा कि हमारी बस्ती बज़ाहिर छोटी सी है, लेकिन नौजवान यहाँ भी है। और जब माहौल बिगड़ जाता है तो फिर आपका घर भी सेफ़ नहीं रहता है। जब तक मेरा गांव सेफ़ नहीं है, मेरा बच्चा सेफ़ नहीं है, मेरी बेटी सेफ़ नहीं है, तो इस ज़िमन में हमने इनिशिएटिव उठाया कि हम अपने गाँव को जो है ड्रग फ्री कर देंगे, स्मोकिंग फ्री कर देंगे। क्योंकि आजकल की जो नौजवान नस्ल जो है, जो इस वक्त ड्रग्स के शिकार है, कहीं ना कहीं उनका जो फर्स्ट स्टेप है, जहाँ से वो शुरू करते हैं, जहाँ जिसका हम ये बोलेंगे कि उसका रूट काज है, वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग से ही फिर ये इंजेक्शंस पे आते हैं, हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कोशिश ये की कि अपने गाँव को हम कम से कम, अपने घर को हम इस चीज़ से बचाए, ताकि फिर ये मैसेज दूसरों तक पहुँचे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लोग हमें सपोर्ट कर रहे, हमारे इस इनिशिएटिव को सराह रहे, तो ये जो है बाकी जगहों पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि हमारी कौम, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बच जाए। हमने ये भी सुना कि जो ये इक़दाम लिया गया, ये खुसूसन युवा के जानिब से, नौजवानों के जानिब से लिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, जब भी किसी कौम में इनकलाब आता है तो वो नौजवान आते हैं। नौजवान वो तबका है जो पढ़ा लिखा तबका है। हम ग्रेजुएटेड है, यहाँ पे बच्चे जो है MSc करके बैठे, MPhil करके बैठे। तो अगर हम स्कूल जाते और हमने बचपन से सुना है कि एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लेकिन अगर पढ़ लिख कर भी हम लोग ड्रग्स कर रहे हैं तो इस पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी जो जिन पे आती है वो है यूथ। जब तक यूथ बेदार नहीं होंगे, आप 80 साल के इंसान को कैसे समझा सकते हो जो आपको कहेगा कि 70 साल से जो है मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं तंबाकू नोशी कर रहा हूँ, तब से लेकर मुझे आज तक कुछ नहीं हो गया। तो ये एक नौजवान है जो पढ़ा लिखा तबका है, जो उसको समझा सकता है। आप लड़ाई नहीं कर सकते बुजुर्ग के साथ, उसको समझाना है, उसको बताना है कि नहीं, इससे आपकी सेहत पे कैसे असर पड़ सकता है। कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है इसमें, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि थर्ड रीज़न जो हार्ट अटैक का है वो स्मोकिंग ही है। तो इसको समझाना है, लेकिन ये जिम्मेदारी हर नौजवान की। अगर हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो ये कौम हमारा है, हमें इसको सुधारना है, हमें ही आगे आना है। इसके साथ साथ हमने सुना कि यहाँ पे मस्जिद शरीफों में भी आपने ऐलान किया है
ताकि लोगों में अवेयरनेस पहुंचे कि स्मोकिंग फ्री जोन इस इलाके को बनाना है। बिल्कुल, हमने बैनर्स लगाए, हमारी कोशिश, हमने कल इनिशिएटिव उठाया कि हम पूरे गांव में बैनर्स भी लगाएंगे चप्पे चप्पे पे, ताकि जो बाकी लोग यहाँ पे अभी आ रहे हैं वो भी कम से कम ये मैसेज लेके जाए कि नहीं, वो फ्री जोन है जहाँ पे स्मोकिंग अब नहीं होगी। हमने जुमा का जो लास्ट फ्राइडे का जो सरमन था इसी पे मुनशात पे ही था। इवन जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, हमने उनके गले में उस दिन माला भी डाली ताकि उनको एक एप्रिसिएशन मिले। यहाँ के एक ज़िशूर बुजुर्ग हमारे साथ मजीद बात करने के लिए मौजूद है। जनाब गोविंद बोसा तुहद नाव मे नाम मोहम्मद यूसुफ ऋषि। तो क्यों बासन इनिशिएटिव तो पान स्मोकिंग कर बिल्कुल स्मोकिंग कर यन पे कदम तुल ये अवकाफ कमेटी बे मोहतरम जाफर साहब ये मोहम्मद यूसुफ असली नाव अमिस जाफर साहब अम तुल कदम ये ज़बरदस्त अत कर मुबारकबाद अमिस। बहुत पान सिगरेट चेवन वारिया ज़्यादा, मगर मे हसा गई अन पे कह दह गई अत कदम तुलमिस मे गई 50% वन अगर बह सिगरेट 10 चेवन उतर पे 4, मगर वन बनो ये गाँव मज मे पन बराबर दुकानदारी कर सह रात तान बे दुकानदारी कह तमो कोर बंद ये इंशाल्लाह अस कोर बंद यमो अत बनो तूर बेस गाँव पे गसन बेहतर गो अगर चॉकलेट या बदल बिल्कुल कोर मे कोर पान इस्तेमाल सही उतर पे यन पे टेठ यह बचपन पे आदत बस नियर अबाउट 7 बह तो यह वुन हंद आदत वनकस कम कर बह गोस ओत मे कहीं बासे मेन चिंगम जुर मे खे तम तो बे तूर बेस गाँव बन गसन ना गोस तोड़ मे दोप गो तूर गटकारस मज यह पन जूक फायदा बे शरीयत नाज इस्लाम कर मजम्मत तो बे जायज़ ती सिगरेट चुन वन गो अनपढ़ बेखबर तो एजुकेटेड वनकस यमो कदम तुल चर्चस मज अगर मीडिया कत करो प्रेथ कुन मीडिया प्लेटफॉर्म वनकन चर्चस मज गाँव अहन ज़बरदस्त अमिक मशहूर इन मीडिया वालन हंद ज़बरदस्त यम योत आय यमो जन अमिक हना दितुक दरस त्यो अवकाफन जाफर साहब खास कर बेम साथी क्या यमो दित इंशाल्लाह करो ज़बरदस्त करो अस पे तुलो कदम दिमोन ये बिदत करो दफा इंशाल्लाह रहमान। नाज़रीन आए रोज़ हम देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं मंशियात की ओर बढ़ रहे हैं, वो इस स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं और अपनी जो भी नशीली वो चीज़ें ले रहे हैं, चाहे स्मोकिंग की अगर हम बात करें, सिगरेट की बात करेंगे या तंबाकू की अगर हम बात करेंगे, तो वो ये नशीली जो अशिया है छोड़ सकते हैं। नाज़रीन फ़िलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ with video journalist Yunus Rashid. Take care, do share your valuable comments in comment section. Allah Hafiz.